तुम्हारे नुकसान में। हम इन मुकद्दस मुजस्समों के सामने सजदा करते हैं, इन्हें खुदा मानते हैं, तो क्या हमें नहीं मालूम होना चाहिए ये कुछ कर भी सकते हैं या नहीं? हमें नहीं मालूम होना चाहिए कि ये मुजस्समा क्यों टूट गया और अपना दिफा भी नहीं किया, और क्या इंतकाम लेगा या नहीं? ظاہراً تم بہت بھولے نظر آتے ہو. یہ مجسمے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں. بس اس کا مطلب کوئی حقیقی خدا ہے کہ جس کی تصویر ہم ان بتوں کی شکل میں بناتے ہیں. علی جنابان، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ خدا آپ لوگوں سے انتقام لے گا؟ میں آپ حضرات سے معذرت چاہتے ہوئے ایک بات صادقانہ طور سے عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے آزردہ خاطر نہ ہوں گے. میرا خیال ہے کہ عبادت کے لیے اس سے زیادہ توانا خدا کو انتخاب کرنا چاہیے. نہیں معلوم کس طرح کا خدا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ وہ خدا اتنا طاقتور اور قادر و توانا ہو کہ اپنا بھی دفاع کر سکے اور اپنے بندوں کا. کیسا مجسمہ بنا دیا جو جوپیٹر کے علاوہ ہر شے سے مشابہت رکھتا ہے. نہایت گھٹیا اور بدصورت مجسمہ، مگر پرخیر و برکت، جو شرک سے ہماری نجات کا ضامن بن گئے. دنیا نے اپنی اس زیرکانہ حکمت عملی سے ہم کو ایک عظیم حقیقت کی طرف متوجہ کیا، اور وہ حقیقت ایک توانا خدا کو پانے کی تلاش تھی. اس واقعے کے بعد میں ہمیشہ دنیا کو دیکھتا ہوں اور متواتر خدا یگانہ سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں. مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے، حتیٰ مشکوک لوگوں کو بھی گرفتار کر لو. میں چاہتا ہوں شہر میں ایک بھی عیسائی نہ رہے. جی عالی جناب. زیادہ تر شہر کی تیاریاں اور مرمت عیسائیوں کے ہاتھوں میں ہے. امید ہے کہ استقبال کی تقریب میں کوئی دشواری نہ ہوگی. شہنشاہ کی موجودگی میں نمائش اور بہادروں کی لڑائی بھی استقبال یا تقریب کا حصہ ہے، لہذا کچھ مسیحی بھی گرفتار ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا، تمام ان لوگوں کو جو ادونیا سے رابطہ رکھتے ہیں گرفتار کر لو. ان کی گرفتاری سے بہت سے پہچانے جائیں گے. مجھے یقین ہے کہ میکسیملین اور ہیلن اپنے ہم مذہب لوگوں کی گرفتاری کے سلسلے میں لا تعلق نہیں رہیں گے. دیکھنا ہے وہ کہاں تک برداشت کرتے ہیں. بہت خوب، دیکھوں کیا کرتے ہو. چلو. جی علی جناب. وہ مسیحی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ جوپیٹر کے سامنے نہیں جھکا. وہ مسیحی ہے. تو جھوٹ مت بول، یہاں سے نکل جا. کیوں لے جاتے ہو اسے؟ کیوں لے جاتے ہو اسے؟ چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو، چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو. پکڑ لو اسے، جانے مت دینا. کہاں بھاگ رہا ہے؟ یہ مسیحی ہے. ٹھہر جاؤ. کہاں جائے گا بھاگ کے؟ اسے جانے مت دینا. یہ مسیحی ہے. پکڑ لو اس کو، اسے جانے مت دینا. کہاں جائے گا بھاگ کر؟ یہ اسے گرفتار کر لو. مت مارو اسے. کیوں مارتے ہو مجھے؟ مت مارو. مت مارو مجھے. کیوں مارتے ہو مجھے؟ جس کو بھی دیکھتے ہیں مسیحی نکلتا ہے. کیا پتا بہن، شاید ان کی تعداد ان سے بھی زیادہ ہو. کچھ کہا نہیں جا سکتا. اتنے سارے گرفتار ہو رہے ہیں،
پھر بھی لگتا ہے کہ یہ فتنہ شہنشاہ کے آنے تک ختم نہ ہوگا. کتنی بے عزتی ہے. تمہارے پاس بس یہی رنگ ہے؟ چلو تیز تیز چلو، چلو جلدی جلدی. چلا. ایسا کیوں سوچتے ہو کہ رومی بت پرستوں کے خلاف فی الحال کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے؟ ہم کیوں اپنے ہم مذہب لوگوں کی قتل و غارت گری کا تماشا دیکھتے رہیں؟ رومیوں کے خلاف قدم اٹھانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. یہ دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے. دقیانوس کے محل میں ہماری موجودگی ہمارے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے. موجودہ حالات میں ہم مختلف طریقوں سے موحدوں کی مدد کرتے ہوئے ان کے خلاف کی جانے والی بعض کارروائیوں کو روک سکتے ہیں. ہمیں ہر وہ اقدام سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے موجودہ حالت خطرے میں پڑ جائے. ہاں، اگر کوئی اہم نتیجہ سامنے آتا ہے تو ہم ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے اپنے کام کی ذمہ داری لے لے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. جناب تلمیقہ کا کام واضح ہے. وہ دربار کے خاص طبیب ہونے کی حیثیت سے محل کی نگرانی کر سکتے ہیں اور وہاں کے اخبار ہم تک پہنچا سکتے ہیں. وہ حوادث اور اقدامات جو ہمارے ہم مذہب لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں اس کو روکنا میری ذمہ داری ہے. اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ مسیحیوں کی پوشیدہ محافل میں شرکت کروں. تمام عیسائی مبلغین اور شہر کے بہادر جوانوں سے رابطہ کرنا جناب میکسی ملین کی ذمہ داری ہے. ایسا کیوں سوچتے ہو کہ فی الحال رومی بت پرستوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے؟ ہم کیوں اپنے ہم مذہب لوگوں کو اس قدر ایذائیں دینے اور ہلاک کرنے کا تماشا دیکھیں اور چھپ رہے؟ یہ لو. چلو آگے بڑھو. چلتے کیوں نہیں؟ آؤ تم آگے بڑھو. زور سے چلو، جلدی چلو. چلو چلتے رہو. چلو جلدی. چلو پکڑ لو اسے بھی. یہ دیکھو، نہیں اسے چھوڑ دو. ادھر لے لو. چلو ادھر. جانے دو. ہٹو یہاں سے، راستہ دو. اے دیکھو یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہی ہے، یہ مسیحی ہے. یہ مسیحی ہے، میں جانتا ہوں. اس کو پکڑ لو، اس کو مت جانے دو. یہ مسیحی ہے. مجھے چھوڑو، مجھے چھوڑو. میں مسیحی نہیں ہوں. شکایت کروں گا. میں مسیحی نہیں ہوں. اوپر چڑھ، اوپر چڑھ جاؤ سیدھے. جاؤ اوپر. کچھ بھی چلو ہٹو یہاں سے. کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اسے پکڑو، یہ مسیحی ہے. دو ٹکے کے جاسوس. تجھے نہیں چھوڑوں گا میں. بتا میں کون ہوں. تم نہیں جانتے میں کون ہوں. میں جناب ٹیکینوس کے دماد میکسیملین کا آدمی ہوں. مجھے کیوں پکڑتے ہو؟ چھوڑ دو مجھے. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ علی جناب، میں میکسیملین کا آدمی ہوں. چھوڑ دو مجھے. علی جناب یہ مجھے پکڑ رہا ہے. چھوڑ دو. یہ مسیحی ہے علی جناب. میں نے اس کو دنیا کے پاس جاتے دیکھا ہے.
جی عالی جناب. زرخین نے اس کی شناسائی کی ہے. نہیں، میں اسے جانتا ہوں. یہ مسیحی نہیں ہے، جناب میکسیمیلین کا نوکر ہے. عالی جناب وہ ایک مسیحی ہے، اس کو اچھی طرح جانتا ہوں. وہ دنیا کے گھر آتا جاتا ہے. وہ جناب دقیانوس کے داماد میکسیمیلین کے گھر کا خادم ہے، اور تم اس کو مسیحی کہتے ہو؟ وہ آزاد ہے. چلو، چلتے کیوں نہیں؟ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو. چلو. پریشان نہ ہو، یہ سب ادونیا کی وجہ سے ہے. جب تک اسے گرفتار نہ کر لیں چین سے نہیں بیٹھیں گے. بہت جلد یہاں سے چلے جاؤ. اطاعت عالی جناب. اگر خریدنا نہیں ہے تو کیوں بار بار دیکھ رہے ہو اسے؟ رکھ دو اسے. یہ سامنے مکان کس کا ہے؟ میکسیمیلین کا. گیلس کو تم جانتے ہو؟ وہی رہتا ہے. لو مل گیا، لو مل گیا. جس نے دنیا کو بھگایا تھا، میں نے پیچھا کر کے اس کو پہچان لیا. تمہیں یقین ہے؟
जी आली जनाब, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। उसका पीछा जारी रखो, जाओ। चालाक आदमी है। जूलियस को मालूम होना चाहिए कि उसकी गुस्ताखी का जवाब मिलेगा। माँ, आप कहाँ जा रहे हैं? परेशान क्यों होते हो मेरे बेटे? मैं जल्द लौट आऊंगी। माँ, जल्दी आ जाना। हद से आगे बढ़ गया है, उसे मजा चखाऊंगी। चलो गैलिस। मालकन, क्या बेहतर नहीं है कि जनाब मैक्सिमिलियन का इंतजार कर लिया जाए? नहीं, इस मसले को मुझे खुद अपने बाप के साथ हल करना है। जूलियस की ये हिम्मत कि मेरे लिए जासूस लगाए। अच्छा, जल्दी करो गैलिस। ये गैलेस है। ये तांगा जाना पहचाना लगता है। अच्छा, तो ये दुनिया को इसी तांगे से भगाया है। कहीं बानो हिलन का गुस्सा दकियानूस के सामने मुश्किल का सबब न बन जाए। इबादतगाह के तमाम पुजारी एक लिबास में बड़े माबद के सामने अजीम शान शहंशाह का इस्तकबाल करेंगे और उनके कदमों पर फूल बरसाएंगे। माबद के सामने जैनस के मुजस्समे को नया बनाना। बानो हिलन। बाबा, क्या बात है? तुम्हें मुझसे काम है? मुझे आपसे तन्हाई में बात करनी है। तुम अपने बाप को भी देखना नहीं चाहती? हेलन, आपके ख्याल में मैं अपनी माँ का हादसा भूल जाऊं? तुम्हारी माँ ने हमारे रूमी खुदाओं से गद्दारी की है। मैं उसकी गद्दारी को कैसे फरामोश करता? मेरा आपसे झगड़ने का इरादा नहीं, सिर्फ चाहती हूँ कि आप बाखबर रहें कि जूलियस ने हम पर जासूस लगाए हैं। अगर आप ना रोके तो हम खुद कुछ करेंगे। गोया बानो हिलन गुस्से में थी। किसी ने उनके दरवाजे पर कुत्ता बांध दिया है जो उन्हें तकलीफ पहुंचाता है। मेरा इरादा सताने का नहीं,
शहंशाह की आमद नजदीक है। मुझे हर जगह और हर शख्स पर नजर रखनी है अली जनाब, लिहाजा मजबूर हूं अपना फर्ज अदा करूं। मैं यकीन कर लूं। तुम सोचते हो कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी लालची निगाहें हेलन पर लगी रही है, या नहीं जानता कि उसके शौहर से तुम्हें बुग़्ज़ है। मेरे पास ऐसी बातें हैं कि अगर जनाब तकियानूस सुनेंगे तो उनकी तस्दीक करेंगे। हाँ, मैं तस्दीक करूंगा कि जनाब जूलियस मेरे मुशीर जब से सिपह सालार बनकर फिलाडेल्फिया आए हैं, उस वक्त से वो मेरे और मेरी हुकूमत के खिलाफ फितना और साजिशों में मसरूफ हैं, और उन्हें ये भी पसंद है कि वो मेरे तख्त पर बैठें और मेरे महल में हुकूमत करें। और किस चीज की तस्दीक करूं जनाब जूलियस? आप गलत सोच रहे हैं अली जनाब। मैंने गलतियां बहुत की हैं जनाब जूलियस, मेरी पूरी जिंदगी गलतियों से भरी है, और ये भी देखोगे कि गलती ही से तुम पर भी कोई बला नाजिल कर दूंगा। बेहतर है कि तुम होशियार हो जाओ। लेकिन मैं आपके लिए साबित कर दूंगा। क्या? आपकी और शहंशाह की खिदमत के अलावा मेरा कोई इरादा नहीं। कोशिश कर लो, लेकिन याद रखना, अगर तुम अपनी शरारत से बाज ना आओगे तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तुम मुझसे खूब वाकिफ हो जूलियस कि मैं ट्राजन और एड्रीन से कितना करीब हूं। अगर साबित कर दूं तो? अगर अपनी बात को साबित कर दो तो मैं खुद अपने इन्हीं हाथों से हेलन और मैक्सिमिलियन की गर्दन उड़ा दूंगा, गर्दन उड़ा दूंगा। ए आओ चलो देखो, शेर आए हैं। आज हमारे शहर में शेर आए हैं। इतने बड़े बड़े शेर हैं। ये शेर किस लिए? मसीहों को खाने के लिए आए हैं। शहंशाह के इस्तकबाल के लिए शेर आए हैं। बड़े खतरनाक शेर हैं। ओ शेर आए हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? शहंशाह के इस्तकबाल की तैयारियों में लगे हुए हैं ये। शहंशाह एड्रीन कब आ रहे हैं? ये करीब आने वाले हैं, जल्दी ही आने वाले हैं। ओहो, शहंशाह के इस्तकबाल के लिए तैयारियां हो रही हैं। जी हाँ। ये शहर में दाखिले का माबद है। इस शहर में जो भी दाखिल होगा उसे इस बुत के सामने और इस माबद के सामने और दरवाजों के निगहबान के सामने सजदा करना हो। जनाब यहूदी क्या करें? वो तो खुदाओं की पूजा नहीं करते। उन्हें छोड़ें, उनकी बात अलग है। और सुनो, शहर के हर आने और जाने वाले पर पूरी नजर रखो, और अगर किसी ने इस बुत के सामने सजदा नहीं किया तो जान लो कि खुदा परस्त है, फौरन गिरफ्तार कर लो। जी आली जनाब। दकियानूस के मजालिम क्या पहले से कम थे, जो अब शहंशाह के होने वाले इस्तकबाल से बढ़ गए हूं? हमें कुछ करना चाहिए। खुदा से दुआ करनी चाहिए कि हमें सब्र तहम्मुल अता करे और हम कोई नामाकुल कदम ना उठाएं। हमारे हम मजहबों के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं और उन्हें गिरोह गिरोह तहे तेग किया जा रहा है, और आप सब्र तहम्मुल की बात करते हैं। उनका मकसद ये है कि हर काम करने से पहले अच्छी तरह सोच लिया जाए। बिल्कुल ठीक है, अच्छी तरह सोचें, लेकिन ऐसा सोचें जिस पर अमल हो। मसलन ये सोचें कि शहंशाह को किस तरह शहर की बदअमनी दिखाएं, या किस तरह जूलियस और उसके साथियों को मसीहों की गिरफ्तारी से रोका जा सकता है।
یا یہ کہ ہم اپنے ہم مذہبوں کے خون کا انتقام کس طرح لیں؟ یہ سب ہماری دلی خواہشیں ہیں، لیکن کیا ان سب پر عمل کرنا ممکن ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر سوچ سمجھ کر عمل کریں تو ان میں سے بہت ساری آرزویں پوری ہو سکتی ہیں۔ مثلاً بتوں کو توڑ کر، بت خانوں کو آگ لگا کر شہر کے نظام کو درہم برہم کر سکتے ہیں۔ دقیانوس اور شہنشاہ کو قتل کر کے بھی اپنے ہم مذہبوں کو گرفتاری سے روک سکتے ہیں اور ان کے خون کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں۔ شہر کی بدامنی ممکن ہے، لیکن ان دونوں کا قتل آسان نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مشکل نہیں۔ ہم دربار کے مشیروں کے عنوان سے آسانی کے ساتھ دقیانوس کے قریب پہنچ سکتے ہیں اور شہنشاہ کے بھی مناسب موقع پا کر اپنے اس ارادے پر عمل کیا جا سکتا۔ ہاں یہ ممکن ہے، بشرطے کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو لو۔ کیا جان سے ہاتھ دھونا مشکل ہے؟ نہیں، دیکھنا ہے کہ جان پر کھیل جانے سے بھی مقصد حاصل ہوتا ہے یا نہیں۔ مجھے یقین ہے مقصد حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں فیصلے کے لیے مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ لیکن فی الحال بتوں اور بت خانوں کو توڑنے کا کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس پر تو میں بھی متفق ہوں۔ تم دونوں ہمیشہ سستی سے کام لیتے ہو، میرے پاس ساتھ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس قدر جلدی نہ کرو مارٹینس، پہلے ہمیں جولیس کے اقدامات کو روکنا چاہیے، بات کا پھر سوچیں گے۔ چلیں۔ سنا ہے کہ قریبی دیہات کے کچھ قیدیوں کو شہر کی طرف لا رہے ہیں، چل کے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آگے بڑھو، چھوڑ دو، جلدی چلو۔ مر گیا یار، چھوڑ دو۔ حملہ! یہ کون لوگ ہیں؟ لگتا ہے ہماری مدد کی جائے۔ یہ کون لوگ؟ سپاہی ہیں، بادشاہ کے سپاہی ہیں۔ یہ بادشاہ کی سپاہی نہیں ہے، کوئی اور لگتا ہے۔ بھاگو بھاگو بھاگو، چلو بھاگو یہاں سے، نکل جاؤ۔ روم کی عظیم اور مقتدر شہنشاہیت کی سرزمین پر اور میری حکومت کے دائرے میں دن دہاڑے کچھ آوارہ گرد ہمارے سپاہیوں پر حملہ کر کے قیدیوں کو ہم سے آزاد کرا لیتے ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں۔ بس تم لوگ کیا کر رہے ہو شہر میں؟ ان قریب شہنشاہ پہنچنے والے ہیں اور اس شہر کی حالت ہمیشہ سے زیادہ پرآشوب ہے۔ کیا شہنشاہ نہیں سوچیں گے کہ اس کی وجہ میرے نالائق مشیروں کی کمزوری ہے، اور یہ سمجھیں گے کہ روم کے 5ویں لشکر کا سپہ سالار دقیانوس اب اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ ایک مٹھی غدار ہمارے اڈوں اور سپاہیوں پر حملہ کر کے ہمارے سپاہیوں کو قتل کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو چھڑا لے جاتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوا علی جناب۔ تم کہتے ہو کچھ نہیں ہوا؟ چند لوگوں نے ہمارے سپاہیوں پر حملہ کیا کہ جلد ہی گرفتار ہو جائیں گے۔ جولیس،
मसीहियों पर सख्ती बढ़ा दो, गोया वो खत्म होने वाले नहीं है। खत्म होने वाले हैं अली जनाब, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, महल के अंदर की कोई फिक्र करें। अफसोस है कि महल की खबरें बाहर पहुंच जाती हैं। मुश्किल ये है अली जनाब। मेरी नजर में भी जनाब जूलियस का कहना दुरुस्त है अली जनाब। अली जनाब, जब दुश्मन हुकूमत की फौजी ताकत पर गलबा नहीं पाता तो फिर महल में घुस आता है और हुकूमत की बुनियादों को खोखला कर देता है। शहनशाह की आमद पर चंद गद्दारों की नाकाम कोशिश से जनाब दकियानूस को इस कदर गजबनाक नहीं होना चाहिए। तुम सबके सब महल में दाखिली दुश्मन की बात करते हो, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। अगर सच कहते हो तो साबित करो, ताकि मैं गद्दारों को मौत का ऐसा मजा चखाऊं जिसको तारीख याद रखे। बानू हेलेन। हेलेन अजीज, किस खुदा ने इस महल पर नजर डाली जो तुमने इसको जीनत बख्शी। आओ तशरीफ रखो। आपका शुक्रिया एतने, आप मुझ पर हमेशा मेहरबान हैं। तुम्हें पता है आजकल सभी मसरूफ हैं। हम भी शहंशाह की आमद के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। दकियानूस कहते हैं कि शहंशाह की बीवी मुक्तदर औरत है और शहंशाह पर असर रखती है। हमें उसे मुतासिर करना चाहिए। यकीनन आप ऐसा कर सकती हैं। शहंशाह की बीवी की जो सिफात मैंने सुनी, लगता है वो बड़ी मुतकब्बिर औरत है। मैं तो ऐसी औरतों को पसंद ही नहीं करती। वो किसी को कबूल नहीं करती। पत्थर पर असर डालना आसान है, मगर उस पे तो मुमकिन ही नहीं। अफसोस कि शहंशाह की ऐसी बीवी है। लेकिन आप मेरे बाप पर अच्छा असर रखती हैं। आपकी अक्ल दरायत ने मेरे बाप पर काफी असर डाला है। कई बार देखा है कि उन्होंने आपकी खातिर किसी काम को अंजाम दिया है या किसी काम को तर्क कर दिया। यकीनन शहंशाह की ज़ौजा पर भी असरअंदाज हो सकती हो। मुबालिगा कर रही हो हेलेन, शायद एक हद तक ऐसा हो, लेकिन इन दिनों तुम्हारे बाप को भी जूलियस पर शक है। जितना तुम उसे जानती हो उतना ही मैं भी। उसकी सारी फिक्र शहंशाह है। शहंशाह का इस्तकबाल, शहंशाह के लिए मुस्तकबिल और शहंशाह के साथ उसका माजी। डर है कि शहंशाह की मौजूदगी में कोई हादसा पेश न आ जाए। और मैं भी इसीलिए यहाँ आई हूँ कि लोगों की नाराजगी को हवा देना मुमकिन है उन लोगों को किसी रद्द अमल पर उकसाए। कहा ना कि तुम बगैर किसी काम के नहीं आई होगी। नहीं, ये बहुत अहम मसला है। मैं समझती हूँ मेरे वालिद की मुशीर अच्छे नहीं है,
इतनी ज्यादा कत्ल, शिकंजे और कैदी बनाने से उसकी हुकूमत मुतजलजिल हो सकती है। वो कब तक मसीहियों को कत्ल करता रहेगा? ये मसीही तो खत्म होने वाले नहीं। तुमको उससे बात करनी चाहिए। तुम खुद क्यों बात नहीं करती? तुम्हें मालूम है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन तुम में जो खुसूसियात मौजूद हैं सिर्फ तुम ही उन्हें समझा सकती हो। ये जो हो रहा है उसके हक में नहीं है। मुझे शक है कि इन हालात में वो किसी की सुने। हो सकता है कि फिलाडेल्फिया में शहंशाह की मौजूदगी के दौरान कोई नागवार हादसा पेश आए या बाज लोग बगावत करें। ऐसी सूरत में हमारा नुकसान होगा और ये मेरे बाप के मफाद में नहीं। मजा आ रहा है तुम्हें? मजा आएगा। ठीक है, इसको वहीं नस्ब कर दो। एहतियात से काम करो। ये क्या हो रहा है? चलो दौड़ो। तुम्हें दौड़ना नहीं आता? मुझे बस चलो दौड़ो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। दौड़ो। मैं दौड़ नहीं सकता। अरे ये क्या? चलो आज तुम्हारी शेरों के पास दावत होगी। नहीं, मुझे मत सिखाओ। चलो जल्दी। मुझे मत मार। इनको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? ऐ कातिलान औलिया पैगंबरान खुदा। आराम से यूनिस, हमें बर्दाश्त करना है और सब्र से काम लेना है। इसके सिवा कोई चारा नहीं। कोई चारा नहीं है? अभी बताता हूं कि कोई चारा है या नहीं। रुक जाओ यूनिस। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि ये चापलूस हमारे हम मजहब और भाइयों की इशारत पर किस तरह खुश हो रहे हैं? ये हमारी मजबूरी है यूनिस। गुमान करते हो कि सिर्फ तुम देख रहे हो। सब्र से काम लो, कोई और रास्ता निकालना है। आइए मेरे साथ। ये जूलियस का हुक्म है, न दकियानूस का। क्या फर्क पड़ता है? मैं आज या तो मर जाऊंगा या मसीहियों के बेरहमाना कत्लेआम को रोक के दिखाऊंगा। ठीक है, मंजूर है मुझे। अगर दकियानूस और जूलियस को खत्म भी करना पड़े तब भी हम मसीहियों के कत्लेआम को रोकेंगे। लेकिन दोस्तों, बेहतर है अभी हम मसीहियों का नाम भी न लें। हमें मजदूरों की जरूरत है। दकियानूस के अहकामात बगैर मजदूरों के अंजाम नहीं पा सकते। दुरुस्त है, और ज्यादातर मजदूर भी मसीही हैं। अच्छा ख्याल है। जी चलें। खौफ अच्छा, तो ये बात है। शावेरीन हाजिर होते हैं।
अगर कामों के रुकावटों का एतराज लेकर आए हो तो इससे पहले आली जनाबों से सुन चुका हूं। जी हाँ आली जनाब, हम भी इसी वजह से हाजिर खिदमत हुए हैं। खूब, तो आप लोगों की नजर में रुकावटों की क्या वजह है? जनाब दकियानूस को तमाशे के लिए कुछ मसीहियों की जरूरत है या शहर के सारे मसीहियों? जनाब मैक्सिमिलियन, इससे क्या फर्क पड़ता है? आली जनाब, ज्यादातर मरम्मत और तामीर नौ का काम वो मजदूर अंजाम दे रहे हैं जिनको मसीही होने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। मैदान के बीच शहंशाह के मुजस्समे को नस्ब करने का काम अधूरा रह गया, क्योंकि जनाब जूलियस ने मजदूरों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। माफ कीजिए आली जनाबान, आपकी इस कदर तशवीश और परेशानी की दलील सिर्फ यही है या ये कि कुछ और भी वजूहात हैं? आप हमेशा अपनी हुदूद से आगे बढ़ जाते हैं। अपनी जबान पे काबू रखें। इल्जाम के नश्तर को खूब समझता हूं, लेकिन खूब बर्दाश्त नहीं करता हूं। ये हमारे मुशीरों को देखो, शहर की तैयारी के बजाय एक दूसरे पर दांत पीस रहे। क्या अली जनाब के ख्याल में शहर की मरम्मत और तामीर नौ जरूरी अफराद की कुव्वत के बगैर मुमकिन है? जूलियस, जो भी मजदूर शहर की तैयारी में मसरूफ हैं, उन्हें फिलहाल छोड़ दो। लेकिन आली जनाब, आप उनकी गिरफ्तारी की वजह को खूब जानते हैं। मैं अदुनिया को गिरफ्तार करना चाहता हूं। मैं जानता हूं। तुम चाहते हो कि एक आदमी के लिए पूरे शहर का कत्लेआम कर दो? मैं कैसे साबित कर सकता हूं कि तुम बस करो जूलियस, काफी है। चंद दिनों बाद शहंशाह पहुंच जाएंगे और तुम दोनों एक दूसरे से झगड़े में मशगूल हो। जाओ अपने अपने कामों पर, चलो जाओ। मैक्सिमिलियन, मैक्सिमिलियन, तुम्हारी असलियत हमेशा छिपी नहीं रहेगी। मैं एक दिन साबित करके बताऊंगा कि अजीम रूम का अशराफ ज़ादा अब जुपिटर की परस्तिश नहीं करता। उस दिन रोमुलस की हड्डियां इस खबर से कब्र में लरस जाएंगी। कहते हैं रोमुलस भेड़िए के दूध पे पला है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी परवरिश सांप के जहर से हुई है। और जनाब मैक्सिमिलियन एक दिन उसी सांप का जहर चखेंगे। मुझे भी उस दिन का इंतजार है। क्या मैं जनाबे जूलियस की कोई मदद कर सकता हूं? चलो हटो, उधर को घुमाओ, ज्यादा मत घुमाओ। उधर उधर, ख्याल रखो कहीं टकरा ना जाए। उधर उधर। मुजस्समे का ख्याल रखो, कहीं टूट ना जाए। आहिस्ता से आहिस्ता से, मुजस्समा ना टूट जाए। आहिस्ता से।
लो लो पकड़ो पकड़ो चलो 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 ऊपर खींचो। टूट ना जाए, चलो चलो। एहतियात से काम लो, संभाल के रखो। हट, एक तरफ हो जा, संभाल के रखो, कहीं गिर ना जाए। ये क्या कर रहे हो? जरा एहतियात से, शहंशाह का मुजस्समा है, ये टूट भी सकता है। आप क्या ये समझते हैं कि दकियानूस ने हेलन और मैक्सिमिलियन के बारे में जूलियस की बातों पर यकीन किया होगा? जूलियस ने बानो हेलन पर बुरी नजर रखने की वजह से दकियानूस के पास अपना एतबार खो दिया है, वरना वो इत्तलात जो उसके पास मौजूद हैं, उनके जरिए से मैक्सिमिलियन और बानो हेलन को अब तक वो खत्म कर चुका होता। ज़िम्नन दकियानूस जूलियस की जाह तलबी और मजीद इख्तिदार हासिल करने के लिए उसकी कोशिशों से आगाह है। यही वजह है कि वो जूलियस की बातों को अहमियत नहीं देता। जूलियस दकियानूस के पास अपनी ताकत को मजबूत बनाने के लिए यूनान पर कब्जे का इरादा रखता है और बेशक इस चीज को हासिल करने तक वो अपनी कोशिशों को जारी रखेगा। अगर दकियानूस को पता चल जाए कि उसकी बेटी और दामाद रूमी खुदाओं की परस्तिश नहीं करते और खुदाए वाहिद की इबादत करते हैं, तो दकियानूस उनको नाबूद करने में देर नहीं करेगा। बहुत एहतियात की जरूरत है। ये ना भूलो कि जो हादसात उनके साथ पेश आएंगे हमारे साथ भी पेश आ सकते हैं। मैं तो हर वक्त किसी हादसे का मुंतजिर रहता हूं। बहरहाल हमारे पास इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं है। ले आओ उन्हें यहां ले आओ। मैं कहता हूं इधर ले आओ, मैं कहता हूं ले आओ। रुक जाओ, तुम लोग रुक जाओ। ये मसीही है, इसे गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो इसको। छोड़ दो मुझे, वो झूठ बोल रहा है, मुझे जाने दो। रुक जाओ, क्या करते हो? ठहर जाओ। इसको कहां ले जा रहे हो? छोड़ दो इसे। कुर्बान जाओ सरकार, मैं इसे जानता हूँ, ये एक मसीही है अली जनाब। अजरखिल जूलियस की तरफ से मामूर है अली जनाब, ये मसीहों को अच्छी तरह पहचानता है। फिलहाल उसकी जरूरत है, वो लायक मजदूर है, छोड़ दो उसे। शुक्रिया अली जनाब। जैसी आपकी मर्जी, चलो चलो आगे बढ़ो, जल्दी चलो चलो जल्दी। ओए काश कि हम उनके लिए भी कुछ कर सकते। कब तक इन हालात को बर्दाश्त करें? आखिर कब तक? खिलकत की आला तरीन मखलूक ये इंसान कभी कभी कितना गिर जाता है, जो जंगल के जानवरों की तरह एक दूसरे को कत्ल करने पे तुल जाता है। लेकिन जब भेड़ियों की हुकूमत हो तो जंग के फनून सीख लो ताकि 2 दिन और जिंदा रह सको।
یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم اپنے آپ کو شہنشاہ کے سامنے مقابلے کے لیے تیار کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو زخمی نہ کرنا، آہستہ مقابلہ کرو. پیچھے آؤ، چلو جلدی جلدی چلو، تیز چلو، چلو جلدی جلدی، چلو جلدی جلدی، چلو تو آگے بھاگ، چل جلدی، چلو جلدی. انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ ہٹے کٹے کو لڑنے کے لیے، باقی کو شیروں کے پنجروں کے لیے. بہت خوبصورت تماشا ہوگا. البتہ آپ تو جانتی ہیں کہ شہنشاہ کو تفریح چاہیے بانو. لعنت ہو ظالم شہنشاہ پر. یعنی ہم بیٹھ کر اپنے ہم کیشوں کے اجتماعی قتل عام کا تماشا دیکھیں، اور وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پر. ہم اسی لیے آج دقیانوس کے یہاں گئے ہوئے تھے. آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ عیسائی جو معبد اور شہر کی مرمت میں مشغول ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے. بس پھر باقی مسیحیوں کا کیا ہوگا؟ تو کیا ان کی کوئی گنتی نہیں؟ ہم آج دقیانوس کی خدمت میں تھے اور جولیس سے بھی اس معاملے پر بحث ہوئی، مگر آپ کے والد ہم پر شک کر گئے. ہاں، ایسی ہی بحث اگر دوبارہ ہوئی تو ہمارے مسیحی اور موحد ہونے کا شک یقین میں بدل جائے گا اور ہماری ساری کوششیں ضائع ہو جائیں گی. اور یہ وہی چیز ہے جو جولیس چاہتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں دقیانوس کے پاس جاؤں. زیادہ سے زیادہ اگر ماری بھی جاؤں تو اس حالت سے بہتر ہے. دیکھنا یہ ہے کہ موت سے مسئلہ حل ہوگا یا نہیں. یہ ہمارا آخری تیر نشانے پر لگنا چاہیے، ورنہ مشکل ہو جائے گی. معذرت چاہتا ہوں عالی جناب، کیا عیسائیوں کی اتنی بھاری تعداد ہونے کے باوجود دقیانوس کی حکومت کا تختہ نہیں الٹا جا سکتا؟ اس پر بھی غور کریں. ہماری مشکل دقیانوس نہیں، شہنشاہ ہے. خوب، شہنشاہ یہ تو کر سکتے ہو. شہنشاہ کو کیوں نہیں؟ شہنشاہ کو کیوں نہیں مار دیتے؟ فرض کرو کہ اسے قتل کر دیا، روم تو اپنی جگہ باقی ہے. حتیٰ اگر روم کی حکومت بھی گر جائے تب بھی کوئی فائدہ نہیں. جب تک کہ لوگوں کے ذہنوں میں شہنشاہ خدا ہے اور خداؤں کی طاقت شہنشاہ کی محافظ ہے، ہزاروں شہنشاہ ختم ہو جائیں، یہ عوام ایک شہنشاہ اور تراش لیں گے. اور دوسری بات، کیا پتہ شہنشاہ کی موت ہمارے بہت سے مسیحیوں کے قتل عام کا سبب نہ بن جائے. نہیں نہیں، شہنشاہیے سے ٹکر لینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو ہم کیا کریں؟ کیا چارے کار خاموشی اور سکوت ہے؟ نہیں، خاموشی اور سکوت چارہ کار نہیں ہے. میں ایسے حکمت عملی کی تلاش میں ہوں جو عوام کے شعور کو جھنجھوڑ دے، ان کی ذہنی اصلاح ہو جائے. اس صورت میں شہنشاہ کیا شہنشاہیت ختم ہو جائے گی. یہ بات تو محال ہے. نہیں، ضرور کوئی راستہ ہے، لیکن وہ راستہ کون سا ہے؟ خدا سے مدد مانگنی چاہیے. مناسب راہ حل سامنے آنے تک ہمیں صبر اور احتیاط سے کام لینا چاہیے.
شب بخیر. شب بخیر بولنے. شب بخیر. آپ لوگوں سے بھی خواہش ہے کہ اس مدت میں خوب سوچیں، شاید کوئی راہ حل نکل آئے. مسیحیوں کے اوپر بہت برا وقت آیا ہوا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی. شب بخیر. عوام کی یہ سوئی ہوئی ضمیروں کو جھنجھوڑ کے بیدار کرنا ہوگا. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پتھر کے بنائے ہوئے صنم جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جو اپنے وجود میں ہمارے محتاج ہیں، پرستش کے لائق نہیں. ان کا حقیقی خدا زندہ اور توانا ہے، زمین اور آسمانوں کا خالق ہے. اس میں کوئی کمزوری نہیں آ سکتی. شہنشاہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، وہ بھی لوگوں کی طرح ایک انسان ہے. یہ عوام کی لا علمی ہے جو اپنے شہنشاہ کو زمین پر خدا سمجھتے ہیں. اگر لوگ شہنشاہ کی کمزوریوں سے آگاہ ہو جائیں تو بے شک حقیقی خدا کی تلاش میں اسے پہچان لیں گے. خدا بندہ، ان عوام کو کس طرح آگاہ کروں؟ کب جہالتوں کا یہ اندھیرا چھٹے گا؟ کب علم و ایمان کا یہ اجالا ہوگا؟ خدایا کب؟ رات علی جناب نے اپنے اوپر نیند حرام کر لی. کیسے نیند آئے؟ میرے بھائی زندانوں میں جو ہیں. گیلس، میرا گھوڑا تیار کرو، غار جانا چاہتا ہوں. لباس اور تلوار بھی؟ ہاں. اطاعت علی جناب. تھوڑا سا آزاد سفر بھی. پھر عبادت کے لیے وہی ویرانی جگہ؟ کیا ہمیں اپنی عبادت گاہ نہیں بتاؤ گے؟ کیا فرق پڑتا ہے، یہی نزدیک میں ہے. شہنشاہ کی آمد سے پہلے خدا کی بارگاہ سے کوئی راہ حل تلاش کرنی ہوگی. اگر دقیانوس نے آپ کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دوں؟ کہہ دینا کہ رعیت کی دیکھ بھال کے لیے شہر سے باہر دورے پہ گئے ہوئے. علی جناب، یہ لیجیے. شکریہ گیلس. بیٹا، میری غیر حاضری میں
اپنی ماں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. خدا خدا حافظ غالب. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے گا علی جناب. اس خطرناک صورت میں کیا ان کا جانا ضروری تھا؟ نہیں معلوم. آؤ جی آؤ، سستے داموں میں لے جاؤ. بھائی کتنے دام میں دے رہے ہیں؟ بھائی پہلے پسند تو کر لو. لے لو بھائی لے لو، سستے داموں میں اچھی چیز. بھائی کتنے دام میں بیچ رہے ہیں؟ پہلے پسند. لے لو بھائی لے لو. بھائی کتنے دام میں بیچ رہے ہیں؟ یہ کتنے کا ہے؟ کتنے کا ہے؟ یہ کرو میں یہ لے رہا ہوں. کیا قیمت ہے اس کی؟ وہ دیکھو دیکھو بندر لے جا رہا ہے. ہاں وہ تماشا لگا ہے. کتنے اچھے ہیں؟ ایسے اور بھی ہے تیرے پاس؟ ہاں ہاں دیکھو تو صحیح. نہیں اچھا مال ہے. ہاں میں یہ برتن کتنے کا ہے یار بتاؤ تو صحیح. آپ پہلے سے پسند کر لیجیے، دام بتا دیجیے، مناسب بتاؤ. پسند تو کریں آپ. یہ کتنے کا ہے؟ نظر آ رہا ہے اس میں. مجھے یقین ہے کہ یہ یہودی جولیس کے لیے جاسوسی کرتا ہے. میکسیملین کا پیچھا کر رہا ہے.